پہنچاؤں۔ میں بہت شکر گزار ہوں علی جناب پاسٹر عارف صادق صاحب کا، جناب پاسٹر بابر، اور میرے لیے آج بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں اپنے استاد جناب ریورنڈ شمم صاحب کے سامنے پہلی بار کلام سنا رہا ہوں، اور میری جتنی بھی تربیت اور جتنی بھی میری روحانی ترقی ہے وہ انہی کی مرہون منت ہے۔ یہ میرے ابتدائی استاد ہیں، اور میں بیسیکلی خود ایک نکما سا نوکر ہوں۔ تو خاص طور پر بہنوں سے جو دوپٹہ لے سکتی ہیں وہ لے لیں، باقی آپ کا کلچر ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے ساتھ کتاب مقدس کو کھولیے، کتاب مقدس کو کھولیں اور خداوند کی آواز کو سنیں۔ جناب میرے پاس وقت کتنا ہے؟ بابا صاحب سے پوچھ لیں اپنا، بابا صاحب پتہ میرے پاس تو میری گھڑی ٹھیک نہیں ہے، آپ جب موبائل سے دیکھ لیں۔ مجھے ٹائم بتا دیجئے۔ آپ لوگوں نے خوب پرستش کی۔ آدھا گھنٹہ کچھ بڑھا نہیں سکتے؟ جی چلے، میں کوشش کروں گا کہ خدا کی میرے ساتھ کسیوں عبادت لکھا گیا پالوس رسول کا خوبصورت خط 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو آواز بلند تلاوت کر دیجیے گا۔ 5واں باب 10ویں آیت۔ جی، خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور طریقی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ 10ویں آیت۔ اور تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے۔ ہاں جی، بڑے غور سے سنیے گا، بہت غور سے سننا ہے ہم نے۔ خدا کا خالق کہتا ہے اور تجربہ سے، کس سے جی؟ تجربہ سے معلوم کرو، بلکہ لکھا ہے کرتے رہو۔ تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے۔ خداوند کو کیا پسند ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے جی۔ میں درخواست کروں گا اپنی پیاری پیاری بیٹیوں، بھائیوں سے، بچوں سے، بزرگوں سے کہ کلام کو بڑے غور سے سننا ہے۔ اس آیت کے اندر بہت کلام ہے، مجھے آدھا گھنٹہ ملا ہے، بہت کلام ہے کہ تجربہ سے معلوم کرو کہ خداوند کو کیا پسند ہے۔ ہم تجربے بہت سارے کرتے ہیں، بہت سارے تجربے کرتے رہتے ہیں، بہت سارے انسان تجربہ کرتا ہے، مگر یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ میری ذات کا میرا تجربہ کرو، میرا ایکسپیریمنٹ کرو کہ مجھے کیا پسند ہے۔ میری ذات کھلی کتاب کی مانند ہے، میری ذات کھلی کتاب کی مانند ہے۔ آؤ میرے پاس۔ اور تجربے آسانی سے نہیں ہوتے جی، تجربے بڑی مشکلوں سے ہوتے ہیں، اور جب تجربہ ہو جائے تو انسان پاپولر ہو جاتا ہے۔ پاپولر ہونا ہے، یسوع کا تجربہ کرو۔ انسان تجربے کر رہا ہے انسانوں کو خوش کرنے کے، فلاں کو کیا پسند ہے، اچھا یہ کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، اچھا یہ نہیں کرتے، یہ کر لیتے ہیں وہ ناراض ہو جائے گی۔ اور عجیب بات ہے کہ انسان موسم کی طرح بدلتا ہے۔ آپ کے تجربے سارے فیل تجربے، بیکار تجربے۔ آپ نے اس کی سچویشن کے حساب سے، آپ نے اس کے دماغ کے حساب سے، آپ نے اس کے دل کے حساب سے تجربہ کیا کہ اسے کیا پسند ہے، مگر وہ سردی کے تجربے تھے بھائی، گرمی کے تجربے کچھ اور ہے۔
माजरत के साथ मैं पाकिस्तान की मिसाल देने लगा। पादरी तजर्बा करता है, कलीसिया खुश रहे। पादरी तजर्बा करता है, कलीसिया खुश रहे। फलां कलाम नहीं सुनाना, बंदे को लग जाएगा। खुदा को बरकत दे। ये कलाम नहीं करना, फलां को बुरा लगेगा। ये कलाम की बात नहीं करनी, फलां को बुरी लगेगी। बात इसी से करना जाता है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मुझे यहां नहीं लगा। खुश करने में लगा है इंसान, उसको वो कलाम सुनाओ, उसकी वो तरबियत करो। कहते कलीसिया खराब हो जाएगी, नहीं, कलीसिया खराब नहीं होगी, कलीसिया सीधी हो जाएगी। सीधी हो जाएगी, कलीसिया सीधी हो जाएगी। उसकी जहां पर जख्म है, उसके जहां जख्म है, ये नमक नहीं है, ये नमक नहीं है, ये शिफा का तेल है, लगना वो ठीक हो जाएगा। उसकी पसंद का ख्याल ना रखो, इसकी पसंद का ख्याल रखो। अगर मेरा यीशु यहां पर आकर पसंद का ख्याल रखता तो फिर कभी शिफा ना होती, कोई ना बचता। अजीज बहनों और भाइयों, यीशु का तजर्बा करो कि उसे क्या पसंद है। आमीन। यीशु का तजर्बा करो, उसे क्या पसंद है। बादशाहों ने तजर्बे किए, बादशाह तजर्बे करते हैं। ध्यान से सुनिए, बादशाहों ने तजर्बे, दुनिया ने अजीब तजर्बे करना शुरू कर दी, दुनिया ने तजर्बे करना शुरू कर दी। जमीन के बादशाहों ने तजर्बे शुरू कर दिए और बम बना लिए। मैं बहुत जल्दी जा रहा हूं, आगे बढ़ने कोशिश करूंगा। दुनिया ने अजीब तजर्बे किए हैं, यीशु का तजर्बा कोई नहीं करता। दुनिया तजर्बे कर रही है, आइटम बम बना लिए, हथियार बना लिए, एक दूसरे को मारने के लिए हथियार बना लिए। ये साया 11वां बाब मेरे साथ निकालिए, ये साया का सही था, निकालिए। पहले से पढ़ने लगा। दुनिया ने अजीब तजर्बे किए, बादशाहों ने अजीब तजर्बे किए जो करने नहीं चाहिए। लिखा है, और यसी के तने से एक कौपल निकलेगी और उसकी जड़ से एक 12 वर्षा पैदा होगी और खुदा की रूह उस पर ठहरेगी। हिकमत और खिदमत की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदा उनके खौफ की रूह, और उसकी शादमानी खुदा उनके खौफ में होगी। और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक फैसला करेगा और ना कानों के सुनने के मुताबिक फैसला करेगा, बल्कि रास्ते से मस्किनों का इंसाफ करेगा, अदल से जमीन के खाकसारों का फैसला करेगा, और अपनी जुबान के आशा से जमीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीर को पना करेगा। उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगा और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। बस भेड़िया बल्ला के साथ रहेगा, चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, बच्चा और शेर बच्चा और बना हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे, नन्हा बच्चा उनकी पेशरोई करेगा, गाय और रीछनी मिलकर चलेगी, उनके बच्चे इकट्ठे रहेंगे। ऐ बादशाहों, क्या तुमने ये कलाम नहीं सुना? ऐ बादशाहों, क्या तुमने ये कलाम नहीं सुना कि मेरे यीशु का तजर्बा करते, मेरे यीशु का तजर्बा करते उसे क्या पसंद है? तो हालात ये होते कि भेड़िया बल्ला के साथ रहता, चीता बकरी के साथ रहता। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जानवर साथ साथ रहेंगे, इसका मतलब है कि जो भेड़िए की खसलत रखता है, जो खतरनाक खसलत रखता है, वो भी बदलेगा, वो भी बदलेगा, यीशु की कुदरत से बदलेगा और ताकतवर चीता बकरी के साथ रहेगा। जोरावर और कमजोर मिलकर रहेंगे, कोई किसी के ऊपर गालिब नहीं आएगा, कोई किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा, मोहब्बत से रहेंगे,
पाक और नापाक एक साथ रहेंगे। रीच नीच किसके साथ रहेंगे, एक पाक जानवर किसके साथ रहेगा। अजीज बहन और भाइयों, शेर बच्चा पाकों को साथ रखते हैं, नापाकों को अलग कर देते हैं। क्यों भाई? जोरावरों को साथ रखते हैं, कमजोरों को पीछे फेंक देते हैं। क्यों भाई? ये कौन सा तजुर्बा है? ये कहां का तजुर्बा है? ये कहां की तालीम है? ये कौन सा यीशु है? ये कौन सा तजुर्बा है? ना ना जकरिया को क्या कहा गया? नौ बाप नहीं आए एबिलिटी सही हो तू नहायत शाद मांगो। ए दुख्तरा यरूशलेम, तू खूब ललका दे, तेरे बादशाह तेरे पास आता है। वो गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। वो गधे पर, जवान गधे पर सवार है। वो तेरे पास आता है और क्या होगा? और ये होगा कि यरूशलेम से घोड़े, यरूशलेम से घोड़े और जंग के हथियार माकूफ किए जाएंगे, जंगी हथियार माकूफ किए जाएंगे। अगर ये हवाला आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काटे जाएंगे और जंगी हथियार माकूफ किए जाएंगे। जंग नहीं होगी, जंगी हथियार माकूफ किए जाएंगे और कौमों को सुलह का मुजदा सुनाया जाएगा। आमीन आमीन। ए कौमों, मेरे यीशु का तजुर्बा करो। ए बादशाहों, एक दूसरे को ना मारो, बदलो इनको। अगर आपको 4वीं सदी की हिस्ट्री याद हो, कॉन्स्टेंटाइनोपल की याद है किसी को? कॉन्स्टेंटाइनोपल रोम का बड़ा शहंशाह, रोमी कैसर, पहली सदी की कलीसिया, जो पहली कलीसिया उठी, इतनी जोरावर, यीशु का तजुर्बा करने वाली, यीशु को पसंद करने वाली, यीशु को पसंद करने वाला। रोम ने बड़ी कोशिश की कि हम इस मसीहत को सफेद हस्ती से मिटा दें। पर कॉन्स्टेंटाइन बादशाह, रोम के कैसर, तुझे बदलना पड़ा। कलीसिया इतनी मजबूत थी, उन्होंने बादशाह बदल दिया। ये वो कॉन्स्टेंटाइन है जिसने क्रिसमस शुरू करवाया। क्रिसमस इससे पहले नहीं होता था। ये कैसर आया जो मसीहत के खिलाफ था, कलीसिया इतनी मजबूत थी कि कलीसिया ने कॉन्स्टेंटाइन ही बदल दिया। क्या तजर्बे हैं? कौन सा तजर्बा कर रहे हैं आज? कौन सा तजर्बा हो रहा है? कहां का तजर्बा हो रहा है? क्या सुलह का मुजदा सुनाया जा रहा है? मेरे यीशु का तजर्बा करो मेरी बहनों और भाइयों, मेरे यीशु का तजर्बा करो और उसको खुश करो, खालिस मोहब्बत के साथ, पाकीज़गी के साथ, रूखी मामूली के साथ। और जो रूखी मामूली के साथ करता है उसका तो मेयार ही कुछ और है, क्योंकि वो सीखता है यीशु के बारे में। रूह कुद्दूस आएगा और तुम्हें मेरी बाबत सिखाएगा। रूह से खाली कुछ नहीं सीखा जाता, रूह है जो भेद की बातें बताता है। इसलिए अजीज बहन और भाइयों, यीशु ने कहा था मेरा जाना तुम्हारे लिए आमीन। रूह कुद्दूस को पीछे फेंका हुआ, जो तजर्बे में सबसे अहम कलीदी काम करता है। आपने लेबोरेटरी बनाई है घर में? कोई दवाइयां तुम रहा है? हालेलुया, ये लेबोरेटरी है आपकी। ले जाओ यीशु को इस लेबोरेटरी में, ले जाओ यीशु को इस लेबोरेटरी में और उसके हाथों को खोलो और बहता हुआ खून कहेगा मैंने तुझे पाप कर दिया है, मैंने तुझे निजात दे दी है, मैंने तुझे माफ कर दिया। खोलो उसके हाथों को, तजर्बा
है मैं गुनहगार हूं। तेरे गुनाह तो माफ हो गए, तू सुन सवेरे उठ के क्यों कहता है मैं गुनहगार हूं? हाँ, मैं इस इंसान के खिलाफ हूं जो कहता है मैं गुनहगार हूं। तो नहीं जाऊंगा, मेरे साथ होता है, ये बहुत बड़ी तालीम है। ये बंद करो कहना मैं गुनहगार हूं। लहू का इनकार करते हैं, पाक कर दिया। ये तजर्बा करो, ये तजर्बा करो। कश्ती डगमगा रही है, कश्ती डगमगा रही है, कश्ती डगमगा रही है, तो कश्ती में चलता हुआ आ जाएगा। तेरी कश्ती डूब रही है, तेरी कश्ती नहीं डूबने दूंगा, तेरी कश्ती नहीं डूबने दूंगा। तेरी कश्ती डूब रही है तो तजर्बा करो, ले जाओ अपनी लेबोरेटरी में और कहो यीशु तो वही है जो चलता हुआ पानी पर आया और मेरी कश्ती बचा कर ले गया। मेरी कश्ती बचा ली तूने, मेरी कश्ती बचा ली, उसका तजर्बा कर लो, वगरना कुछ नहीं। उसका तजर्बा करो, उसका तजर्बा करो और जानो। पौलुस रसूल कहता है, पौलुस कहता है सब चीजें उसके लिए हैं, सब चीजें उसके वसीला से बनी है, सब चीजें उसमें कायम रहती हैं। तू भी कायम रहेगा, तेरा सब कुछ कायम रहेगा, कुछ जाया ना होगा। आप तजर्बा कर, आप तजर्बा कर, आप तजर्बा कर और जान, तजर्बा कर और जान के पसली से बहता खून और पानी तेरे लिए रोकने को साथ है। तेरी शिफा का काम करता है मेरे भाई, तेरी शिफा का काम करता है मेरी बेटी, तेरी शिफा का काम करता है मेरे प्यारे। उसका तजर्बा कर, क्या करते रहे, कौन से तजर्बे कर रहे हो? लोगों को खुश करने के नहीं होंगे, बदलते रहते हैं। उसको तजर्बे में लाओ जो बदलता नहीं है, जो ला तब्दील है, जो बदल देता है। लाओ उसे तजर्बे में, मालूम करो कि उसे क्या पसंद है, मालूम करो कि उसको क्या पसंद है। अजीब अजीब सिचुएशन है आज। मैं अपने बेटे अशबील को कल समझा रहा था कि मैं यहाँ एक खास मकसद के लिए आया हूँ और मैं शिकार पर निकला, मैं शिकार पर निकला कि अपने बच्चों को इब्लीस से शिकार ना होने दूं, बल्कि उनको मसीह का पैरों करूं। वो मसीह के पीछे चले, मत भागो दौलत के पीछे, मत भागो। मैं खुदा आपसे कह रहा, कुछ नहीं मिलेगा भागने से, कुछ ना मिलेगा, उसका तजर्बा करो। मैं इस बात पर इतना परेशान हुआ, गोली मार के एक बेटी, उसकी दुआ सुन के मैंने अपने कान बंद कर लिए, लिटरली मैंने अपने कान बंद कर लिए और वो दुआ मांग रही है, खुदा मुझे औलाद दे दे, खुदा मुझे औलाद दे दे, खुदा मुझे औलाद दे दे, मैं औलाद की भीख मांगती हूँ। मैंने अपने कान बंद कर लिए, मैंने अपने कान बंद कर लिए। खुदा औलाद और भीख नहीं, इसे तेरा तजर्बा नहीं है, तेरा तजर्बा नहीं है। ये औलाद की भीख मांगी है और तू वो था जिसने कहा था फलो बढ़ो, जमीन को मामूल और महबूब करो। ये तेरा तजर्बा नहीं रखती, ये मांग रही है तुझसे, ये मांग रही है तुझसे। और हबीब कभी महबूब कभी नहीं मांगता, महबूब नहीं मांगता। महबूब में और मांगने वाले में फर्क है, तजर्बे का फर्क है, तजर्बा गलत है। मैंने उससे हाथ जोड़े, मैंने उसके शौहर को बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, बैठो इधर। ये कौन सी दुआ है? लोग भीख दौलत में मांगते, दौलत की भीख मांगते, औलाद की भीख मांगते और तरह की भीख मांगते हैं। मैंने बोला क्या करते हो तुम लोग? ये वो हैं जो बगैर मांगे मिलने वाली हैं, क्योंकि तेरे लिए सब सवेरे शुभ सवेरे उठना और रात को देर से आराम करना अच्छा है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में
हालेलुया हालेलुया। अरे करो तजर्बा, किन मुसीबतों में पड़े, कहाँ खो गए हैं हम, कहाँ खोए हैं, किसका तजर्बा करते हो? इंसान का करोगे, एक बार देगा दूसरी बार गायब हो जाएगा, एक बार देगा दूसरी बार गायब हो जाएगा, तीसरी बार उसका मोबाइल ही नहीं देगा, आपके मुद्रों पर नंबर से जवाब वसूल नहीं। ठीक है जी, पाकिस्तान में ऐसा होता है। आपने फोन किया, 10 कॉल ले गई, बलिया बंदा गलती ना सामने ला गया, मैं कॉल करने अब बच्चे आ जाते उसी मोबाइल में, पता ही नहीं चले 10 कॉल ना गई है ना बच्चे ने। कौन आएगा? एक ही आएगा जिसका नाम यीशु है। आमीन। तजर्बा से मालूम करो कि उसे क्या पसंद है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या पसंद है। मेरे साथ पहला सलातीन निकालिए, तीसरा बाब, पहला सलातीन तीसरा बाब। और गौर से इन बातों को समझना है जी। सुलेमान खूबसूरत खुदा का बंदा, 8वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। और तेरा खादिम तेरी कौम के बीच में है, जिसे तूने चुन लिया। वो ऐसी कौम है जो कसरत के बायस ना गिनी जा सकती है, ना शुमार हो सकती है। सो तू अपने खादिम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं। क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? इंसाफ को मांग रहा है, कौन कर सकता है? और 10वीं आयत पढ़ दीजिए जी। और ये बात खुदावन को पसंद आई कि सुलेमान ने ये चीजें मांगी। फिर पढ़िए जी बुलंद आवाज से। और ये बात खुदावन को पसंद आई कि सुलेमान ने ये चीज मांगी। कोई और भी पढ़ सकता है? बात है जी। और ये बात खुदावन को पसंद आई कि सुलेमान ने ये चीज मांगी। खुदावन को क्या पसंद आई जी? ये चीज क्या? कि तूने मुझसे औलाद भीख में मांगी, तूने मुझसे सेहत मांगी, तूने मुझसे दौलत मांगी। खुदावन तेरा शुक्र है, सुबह की दुआ करने लगा हूं, सुबह खुदावन तेरा शुक्र है, तूने रात अच्छी गुजारी, इस खुराक के लिए तेरा शुक्र करता हूं। जिन्ना गरीबा मुताजा नहीं देता उन्होंने नहीं दे ते मैं तार चला ड्यूटी पे चला ते मेरे नाल रही। आमीन। इतनी सी दुआ, आगे काम तो नौकरी करके जब हम पार गए। खुदावन तेरा शुक्र है, आज का दिन बड़ी दिहाड़ी अच्छी लगी है ते तेरा शुक्र है ते कल भी इंज दी लगे। आमीन। थकिया बड़ा मस हो गया। खुदा कहता है चंगा बंदा है, चंगा बंदा है, अपनी करी जाओगे, चलो ठीक है, कोई नहीं बात। मगर मैं कहता हूं बास तो जो खुदा से इस तरह ले लेते हैं, मैं कहता हूं चलो ठीक है, मगर बास ऐसे भी निकम्मे हैं जो खुदा से मांग कर भी नहीं ले सकते। अफसोस की बात है, बास ऐसे भी हैं मांग कर भी नहीं ले सकते। मैं तो खैर मांगने वाली साइड पे जाती हूँ। खुदावन ने जो यीशु ने तालीम दी थी, वहां लोग यीशु का एतबार नहीं करते थे। जहां यीशु तालीम दे रहा था, तुम्हें मांग लो तो तुमको दिया जाएगा, वो कबूल ही नहीं कर रहे थे, उनको यकीन दिलाना था। मगर आज कलीसिया मसीहों को, रूह से मामूल बपतिस्मा याफ्तों को, जिनको ये कलाम दिया गया, उनको ये कहा जाए ईमान रखो। पालूस भी कहते इससे आगे जाओ, ये इब्तदाई बातें हैं। बार बार हाथ रखो, और जी हाथ चंगी तरह रखे हो तो ना ले तो दुआ करो। पालूस कहता है निकलो, इब्तदाई बातों को क्या करो, छोड़कर कहां की तरफ कदम बढ़ाओ? किसकी तरफ कदम बढ़ाओ? कमाल किसको कहते हैं? कामिल है तू, मैं कमाल करूं, कमाल हो गया। वो कामिल है, हम कमाल नहीं बन पाते। वो मिसल है, मिसाल नहीं बन पाते।
उसकी मिसाल बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, बनते नहीं है। मेरा ये नहीं कि नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, सब बन सकते हैं। अजीज फर्जंदों की तरह किसकी माने बना? खुदा ने लिखा, खुदा अजीज फर्जंदों की तरह पहली आयत, इफ्सियों 6 बाब की पहली आयत, अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की माने बना। पढ़ ले, ये लिखा है। चले आगे चलते हैं। बड़ी खूबसूरत बात लिखा है, ये बात पसंद आई, ये बात पसंद आई, ये बात पसंद आई कि इसने इंसाफ मांगा है। क्या मांगा है जी? इसने क्या मांगा है? कौम को लेकर चलने के लिए, कौम को लेकर चलने के लिए। आज माँ बाप भी अपने लिए मांगे, खुदा मैं अपने घराने को तेरे साथ वफादारी से लेकर चलना चाहता हूँ, दौलत शोलत कोई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो उन्होंने पता रोटी खानी, उसको नहीं पता, वो भाई से पता है, बार बार उसके कान में। और बात सुनिए जी, यहाँ एक बड़ी जरूरी बात बताता चला जाता, जो काम दुआओं से नहीं होते ना, कभी जो काम दुआओं से नहीं होते, उसे खुदा की मर्जी समझकर आगे चले जाया। हम अटक जाते हैं, करेगा वो, जरूर करेगा, जरूर करेगा, जरूर करेगा। जब तजर्बे में कामयाब हो गए तो सब कुछ करेगा, जब तजर्बे में कामयाब हो गए तो सब कुछ करेगा, जब तजर्बे में फेल हो गए तो कुछ नहीं करेगा। मैं एक वक्त में, मेरी अम्मी जानती हैं, मैं बैठ जाया करता था, मैं खुदावंद के साथ लड़ा करता था। नहीं खुदावंद, मैं बस क्या देता ना होनी चाहिए, और 99% होता था। पढ़ रहे थे अगर मैं बैठा और मैं अपने लिए आज तक कुछ नहीं मांगा। खुदावंद की हुजूरी में खड़ा होता है, कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं। जस्मानी बरकतें नहीं मांगी। बच्चों ध्यान से सुनो, अजमेर छोड़ दे सो, मैंने जस्मानी बरकतें कभी नहीं मांगी, रूहानी नेमतें जरूर मांगता है, कभी जिस्मानी बरकतें नहीं मांगी। जस्मानी बरकतें मेरे पास बहुत है, बहुत है, बड़ी है, और आती नहीं, मुझे कभी की जरूरत पड़ी नहीं। अजीज बहनों और भाइयों, इतना अजीम खुदा है, कहता है तेरी ये बात मुझे पसंद आई। ये तजर्बेकार आदमी है, बाप बहुत बड़ा तजर्बेकार था, बहुत अजीम तजर्बेकार था। बाप के तजर्बे बेटी को जय भाई बेटा सामने बात नहीं करनी, बाप बहुत बड़ा तजर्बेकार था, इसलिए बाप की खुसूसियात तो आती है औलाद में, माँ की खुसूसियात आती हैं, बाप की खुसूसियात जैसी भी अच्छी हो बुरी सब होती है। तो हम अपना असर रखता है और दूध अपना असर रखता है, और कलाम भी अपना असर, कलाम भी अपना असर। अजीज बहनों और भाइयों, आगे बढ़ते हैं। लिखा है 11वीं आयत में, और खुदा ने उससे कहा, चूंकि तूने ये चीज मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी की दरख्वास्त, सुन लो ध्यान। उसने कहा उम्र की दराजी मेरे साथ साथ है, तुम मेरी इबादत करना, मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, तुम्हारे बीच में से बीमारियां दूर करूंगा, ना किसी के अस्कात होगा। अस्कात कहते हैं हमल के गिर जाने को, जो पेट में आ गया है वो भी नहीं गिरेगा, कायम रहेगा। ना अस्कात होगा और ना कोई भांज होगी, और मैं तेरी उम्र को क्या करूंगा, क्या करने से, इबादत। तो मेरी सुबह सुबह उठ के काम दे रहा हो जाए, मजबूरी के तहत कुछ नहीं कह सकता मैं, सिस्टम चेंज है, मगर फिर भी एक बात कहूं, सब्बत की बरकतें लो। पसंद नहीं बात आपको? सब्बत की बरकतें, सब्बत का आराम लो। आमीन। सब्बत का आराम लो, सब्बत की बरकतें लो। कोई जरूरत नहीं है
اور لکھا ہے، یہاں ایک مثال ہے، بڑی کہانی ہے مگر میں بتانا نہیں چاہتا، وقت کی میرے پاس وقت کمی ہے، بڑی خوبصورت کہانی ہے ایک بندے کی گواہی۔ لکھا ہے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی۔ خداوند، یہ بھی پاکستان کی مثال دیکھو، یاد مجھے چوریاں چوک چوک تہاڈا بیڑا ہی گرک کرتے، رب تہاڈا بیڑا گرک کرے، چوریاں چوک چوک کے رب تہاڈا ستیہ ناش کرے، تہانوں صبح اٹھنا دل ہی نصیب نہ ہوئے۔ تو نے کسی کی جان نہیں مانگی، تو نے کچھ نہیں مانگا، اے سلیمان تو نے خوبصورت دعا کی ہے، تو نے خوبصورت دعا کی ہے، تو نے خوبصورت تجربہ کیا ہے، تو نے میرا تجربہ کیا ہے، کیونکہ میں عاقل ہوں، میں عقل کل ہوں، میں عقل کل ہوں، میں سپر نیچرل ہوں، میں وقت الفطر ہوں، مجھ سے زیادہ قوت کسی کے پاس نہیں، مجھ سے زیادہ عقل کسی کے پاس نہیں، اچھا تجربہ ہے تیرا، مجھے پسند آیا، اب ایسی عقل کسی کو نہیں دوں گا۔ اچھا جی سن لیجیے، اس کی بڑی غلط انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جی سلیمان کو جو عقل ملی آج تک کسی کو نہیں ملی، نہیں، لکھا ہے تیری نسل میں سے۔ اور اگر ایسا ہو جاتا تو پھر جنہیں روح القدس ملا ہے عقل کی کمی رہ جاتی۔ پڑھ لیجیے گا اس حوالے کو دھیان سے، بلکہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اپنے دشمنوں کی جان نہیں مانگی بلکہ انسان پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل کی درخواست کی، سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا، میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل تجھے بخشا، ایسا کہ تیری مانند، اب سنیے گا، تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا۔ یہ برپا لفظ ہے، یعنی اس نسل میں سے سلیمان سے لے کر روح القدس کے آنے تک، ورنہ تو پھر پالوس رسول نے اتنے حکمت کے خط لکھے ہیں، کہاں لے جاؤ گے اس عقل کو؟ کم عقل سے لکھے اس نے۔ پترس جیسا عظیم رسول کہتا ہے اور پائی جیو ساڑھی سمجھ کو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل صرف وہی تک ہے۔ روح القدس سے معمول تو بے انتہا عقل کا مالک، بے انتہا حکمت کا مالک، بے انتہا زبردست ہے۔ عزیز بہن اور بھائی آگے چلتے ہیں۔ یہ کہا اور میں نے تجھ کو چاہتے نہیں آئی اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تو نے، ہاللیلویا، تجربہ کامیاب ہو گیا۔ کیسا کامیاب ہوا؟ میں وہ بھی دے رہا جو تو نے نہیں مانگا، جو تو نے۔ ہماری دعائیں ذرا ریکارڈ کر کے سن لینا، ذرا اپنی دعاؤں آپ کی ریکارڈ کر کے سنیا کرو ذرا۔ یہ بات شکر ہے کی منگن دے جو انعام ہے روح القدس کے بعد وہ مانگ رہے ہیں۔ دیکھیے جی بات سنیں، ہم دولت مند ہوں، ایشویر کو میں نے کل یہی بات ہے، ہم ہوں دولت مند، ہم ہوں دولت مند، خود دولت مند ہوں، خود دولت مند ہوں، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہمیں پسند ہے کہ ہمارے پاس اچھا گھر ہو، سن لیجیے آپ کے اور میرے کام کی بات، ہمیں پسند ہے ہمارے پاس عالی شان بنگلہ ہو، عالی شان گاڑی ہو، کوئی برائی نہیں ہے، سن لیجئے کوئی برائی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، nothing at all۔ آپ کی پسند ہے تو جو یسوع کی پسند کا خیال رکھے گا، یسوع کیا کرے گا؟ اس کو یہ ساری چیزیں دے دے گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ طریقہ سیدھا کریں گے، پیٹرن سیدھا کریں، ہم پیٹرن سیدھا کرو۔ ہوں ہم دولت مند، نو پرابلم، ہمیں چاہیے بھائی اچھا کرو۔ اب آج کل میری بھی خواہش ہے، میرا ایک ڈرائیور ہو گئے تھے، گڈی ہو گئے تھے، میں پیچھے وہاں سے جا کے پورے کراچی پاکستان سے کلام سنا۔ مجھے موٹر سائیکل پہ جب بھی کہیں کنونشن پہ بلاتے ہیں میں موٹر سائیکل سے جاتا ہوں، خدا کا بہت شکر ہے، آمین۔ بلکہ ایک باری تو میں آپ کی کرایہ خرچ کر کے رکشے پہ جا کے آپ ہی کرایہ دیتا ہوں گا کہ آپ کا کلام سنا کے آ گیا، میں خوش ہو گیا اندر سے کہ خدا تیرا شکر ہے میں نے کلام سنایا ہے۔
اور وہ لوگ آج بھی مجھے کہتے ہیں کہ بس صاحب ساڈے کول آیا کرو. میں کہا تہاڈا پادری مینوں نہیں پسند کرتا. تو میں کہا تہاڈا پادری مینوں پسند کرتا, میں کی کراں؟ کیونکہ میں نے وہاں ایک سوال کیا تھا. سنیے کتنا مجھے افسوس ہوا, مجھے شرم آئی. پیچھے کوئی 15 خدا کے خادم بیٹھے ہوئے تھے اور میں کلام سناتے ہوئے ایک سوال میرے اندر آ گیا کہ ابھی یسوع آ جائے, ابھی یسوع آ جائے تو کس کا ایمان ہے کہ جاؤ کے ساتھ. میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں, آپ کو سچی بات بتاؤں, خدا کے حضور میں کھڑا ہوا ہوں, پادریوں میں سے بھی کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. میں پھر پبلک کو چھڑ کے پادریوں سے سیدھا ہو گیا. میں کہا پادری صاحب وہاں کیوں نہیں آ چکے؟ تسی تے لوکاں نوں بچان گئے ہو, تہاڈے ہاتھ کیوں نہیں چکے گئے؟ راتی تسی یاد کرن دیو کہ میں راتی کوئی بڑا گناہ کر گیا, میں بیوی نوں مارے یا بچیاں نال لڑیا یا میں کوئی ہور کام کیتا ہے یا میں کسے امریکہ تو آنے والے دے ڈالر شالر کا حساب بلو کر چھڑیا. آپ یہ سوچ رہے ہیں, یہ گناہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے ایسا خود کیا ہے تو یسوع مجھے, یہ کیا باتیں ہیں؟ کیا سوچتے ہو کہ یسوع بھی لے کر جائے گا؟ ایک بات یاد رکھیے گا, کہتے رہیے گا جب بھی یسوع آئے گا میں ساتھ جاؤں گا. ہاللیلویا. کیونکہ نجات قبولیت سے ہے, عمل سے نہیں ہے. نجات کا تعلق قبولیت سے ہے. کاموں سے ہوتا تو شاید میں بھی نہ جانا, مگر میں یہ خدا کے حضور کہہ سکتا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کامل بننے کی اور کامل بننا چاہ رہا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ رتی برابر ہے تو ہر طرح کی تراشتی کو نا یہ بھی نہ کروں. عزیز بہنوں, پاکستان چلیں گے, میرا پیارا وطن ہے. ہاں جی, کیا پڑھا ہم نے؟ میں نے وہ بھی دیا جو تو نے ایک اور حملہ کے ساتھ نکالیے. پہلا یوحنا تیسرا باب, یوحنا کی انجیل نہیں جی, خط عظیم رسول, میرا بہت ہی فیوریٹ رسول. پہلا یوحنا تیسرا باب اور 22ویں آیت پڑھ دیجئے. جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں اس کی طرف سے ملتا ہے, کیونکہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں, اور جو کچھ وہ پسند کرتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. آمین, ہاللیلویا. اور جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں اس کی طرف سے ملتا ہے. جو ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں اس کی طرف سے ملتا ہے, کیونکہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں. اور جو کچھ وہ پسند کرتا ہے, کیا کرتے ہیں جی اس کو, کیا کرتے ہیں اس کو بجا لاتے ہیں. جو پسند کرتا ہے. کیسے پتہ چل جائے گا کہ خدا کی پسند کیا ہے؟ بغیر تجربے کے؟ نو, بتاؤ. لے جاؤ اسے, لے جاؤ اسے اپنے گھر میں, لے جاؤ اسے اپنے کمرے میں اور اچھے کام کرنا شروع کرو. انصاف کے کام کرنا شروع کرو, محبت کے کام کرنا شروع کرو. شک سے نہیں ملتا, جھوٹ سے نہیں ملتا, بیگانگی سے نہیں ملتا, انسانوں پر بھروسہ کرنے سے کبھی نہیں ملتا. حکموں پر عمل کرنے سے ملتا ہے میرے عزیزوں, ایسے نہیں ملتا. راہ میں نہیں پڑا ہوا, اس کی طرف سے ملتا ہے. اور اگر تجربہ ہو جائے, اگر تیرے سارے تجربے غلط تھے, اگر اس سے پہلے تیرے سارے تجربے غلط تھے, اس سے پہلے تیرے سارے تجربے غلط تھے, تو جگان سے وہ تیرے ہی گھر میں کہیں سوتا ہے. اگر تیری کشتی ڈوبتی ہے تو جگان سے وہ تیرے دل میں کہیں رہتا ہے, وہ تیرے ہی پاس ہے.
दम लगा दो, क्यों डरते हो? जिंदगी तेरे घर में है, जिंदगी तेरे पास है, जिंदगी का कलाम तेरे पास है, जिंदगी की बातें तेरे पास है, डरता क्यों है? मैं हूँ, मैं मौजूद हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं जिंदगी का मालिक हूँ, मैं जिंदगी हूँ। अगर तू बीमारी से डरता है कि बीमारी मुझे मार देगी, तो सुन ले, मैंने तेरी बीमारी उस वक्त उठा ली थी जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। मैंने तेरी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। नहीं मारेगी बीमारी तुझे, मार नहीं सकती बीमारी की। कौन सी बीमारी, कौन सा इब्लीस? वक्त नहीं है। इब्रानियों का खत पढ़िएगा जाकर, तीमुथियुस का खत पढ़िएगा जाकर, उसमें लिखा है कि उसने मौत को नेस्त कर दिया। तीमुथियुस, दूसरे तीमुथियुस में, और इब्रानियों के खत में लिखा है उसने इब्लीस को तबाह कर दिया। क्या कर दिया? कहाँ है? कहाँ है इब्लीस? कहाँ है? मौत कहाँ है? कौन सी मौत? कौन सी बीमारी? तजर्बा करो, ऐसा नहीं होगा कुछ भी, ऐसा नहीं होगा। तजर्बा करो, तजर्बा करोगे, उसके हाथों को छेदोगे, उसकी पसली को छेदोगे, उसके पांव को छेदोगे, फिर तजर्बा होगा कि इन्हीं से तो शिफा निकली थी, इन्हीं से तो जिंदगी निकली थी, इन्हीं से तो नजात निकली थी, इन्हीं से तो सब कुछ था। ये तो बहुत बड़ा तजर्बे का, ये तो बहुत बड़ा तजर्बे का मुजस्समा है। दुनिया किसकी तजर्बा करती है? जंगलों में चली जाती है, जड़ी बूटियां ले आती है, हकीम बन जाते हैं, एलोपैथिक बन जाते हैं, होम्योपैथिक बन जाते हैं। ते आखिर से कहते जाओ जवाब से, जाओ जवाब से, कहा जाके सेवा कर लो, दुआ कर लो। मैंने जिस दिन जहाज में बैठना था उससे एक दिन पहले, मंगल वाले दिन, हमारी कलीसिया की बेटी है, उसकी बहुत शदीद तबीयत खराब हो गई और सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। उसकी बड़ी बहन ने मुझे आकर बताया कि शीशा की तबीयत खराब है। मैंने फोन उठाया, मैंने बोला हट जाओ, उसके कान पर लगाओ, और मैंने कहा बीमारी दफा हो जा, दूर हो जा। शीजा अपने पांव पर खड़ी हो। 10 मिनट नहीं गुजरे थे कि वो अपने घर पे थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, दूसरे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। मैंने कहा खड़ी हो, खड़ी हो, और वो घर पर थी। तजर्बे करो, दुआ किया करो, रोजे रखा करो, और सिर्फ मोहब्बत की जिंदगी गुजारो, वरना सारी जिंदगी भीख से मांगते रहेंगे, महबूब को नहीं, महबूब बनकर नहीं मिलेगा, महबूब बनकर नहीं मिलेगा। खुदा माफ को मुझे बरकत दे। के लिए, और मैं गुजारिश करता हूँ भाई फिलिप को और मिसेस फिलिप को बेटी को लेकर सामने आ जाए। टाइम बहुत शार्ट है, क्योंकि कलीसिया हमारी खड़ी है। आपने टाइम के लिए पास्टर चौहान साहब भी और खुदा के खादा पास्टर सैमसन, हमारे चर्च के एल्डर पास्टर साहब सामने स्टेज पर आ जाए। ताकि इस बेटी की मखसूसियत की ब्लेसिंग के लिए वाली साहब 2 मिनट के लिए बोलना चाहते हैं। मैं सूरह कलाम का हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ। मुझे पता है कि देर हो चुकी है, लेकिन जो कुछ हम करते हैं उसका जानना भी बहुत जरूरी है कि हम क्या करते हैं। आया हम कलाम के मुताबिक करते हैं या अपनी मर्जी से करते हैं? ठीक है, क्या ख्याल है? जो कुछ करिए वो कुछ जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? मुझे पता है खुदा करे कि हमें खुदा अपनी रुकावट दे। ये सिलसिला जो है ना, एक मीटिंग के बाद दूसरी बात, और मतलब वो टाइम का
اتنا مزہ آ رہا تھا کلام سننے کا، دل چاہتا تھا کہ اور 15 منٹ سنائیں. کیا خیال ہے میرے ساتھ متفق ہے کہ نہیں؟ لیکن مجبوری ہماری ہے باہر. اور نہیں جی میں تو 2 گھنٹے سو صرف میں 5 سے 7 منٹ لوں گا، اور پھر میں تمام پاسٹرز کو، کیونکہ اس خاندان کے جو بڑے بڑے سرما بڑے اچھے خادم ہیں، اور لیکن میں مقامی پاسٹر ہونے کے ناطے میں ضرور یہ 2 حوالہ جات پڑھوں گا، اور صرف 5 منٹ کے لیے برداشت کر لیں گے جی؟ اچھا جی، اگر برداشت نہیں کرو گے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. اچھا جی، مرکز کی انجیل میں 2 ایسے حوالہ جات، اور لوکا کی انجیل میں سے میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. بچوں کی مخصوصیت ہوتی ہے، بچوں کا بپتسمہ نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ بچوں کو برکت دلائی جاتی ہے، اور ماں باپ کو یہ جو برکت خدا کی طرف سے میراث پیٹ کا پھل ہے اس کو لایا جاتا ہے. بائبل میں سے مرکز کی انجیل میں سے میں صرف حوالہ پڑھوں گا 10واں باب اور اس کی 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے، مگر شاگردوں نے ان کو جھڑکا. یسوع یہ دیکھ کر خفا ہوا اور ان سے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسے ہی کی ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا. پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی. یسوع مسیح نے گود میں لیا، کن کو لیا جی؟ کیا دی؟ لکھا ہے ان کو چھٹے کا بپتسمہ دیا؟ نہیں، برکت دی. تو بپتسمے کا مطلب ہے کسی کو دفن کرنا. یہ جو ہے کچھ کلیسیاؤں میں بچوں کو لایا جاتا ہے اور اس کو بپتسمہ دیا جاتا ہے. یہ بپتسمہ نہیں ہے، یہ برکت ہے. اور یسوع مسیح بھی دوسرا والا میں سے دیکھیں، لوکا کی انجیل میں سے دوسرے باب میں سے 22ویں آیت سے لے کر اور میں 27ویں آیت تک 27ویں تک پڑھوں گا. جب 8 دن پورے ہوئے تو اس کے ختنے کا وقت آیا اور اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے پیٹ میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا. 8 دن کے بعد کیا ہوا جی؟ ختنہ ہوا، اور اس دن کیا رکھا گیا؟ لیکن جب اس کے بعد 1.25 مہینہ ہوا اور پھر ان کو ہیکل میں لایا گیا. ترتیب اس طرح سے ہے، 8 دن کے بعد نام رکھا جاتا ہے. بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس کا نام جو اس کو دیا جاتا ہے خدا کی طرف سے. یسوع مسیح کا نام فرشتے نے مریم کو پہلے سے بتا دیا. یوحنا کا نام یسوع مسیح نے خدا نے روح القدس کے وسیلہ سے پہلے سے بتا دیا. اور کئی نام جو ہیں وہ ماں باپ کو پہلے سے بتا جاتے ہیں. تو پہلے یسوع مسیح کا نام رکھا گیا. اب جب 1.25 مہینہ پورے ہوئے تو حیثیت کے مطابق ہوتا یہ تھا کہ جو لینڈ لارڈ ہوتے تھے وہ مینڈا ذبح کر کے شریعت کے مطابق وہ لاتے تھے. لیکن جو مطلب جو غریب ہوتے تھے یا درمیانے طبقے کے لوگ ہوتے تھے، وہ کمریوں کا جوڑا اور کبوتر کے بچے اور یہ سارا جس میں اس کے اندر ذکر ملتا ہے یہ لائے. میں زبانی بتا رہا ہوں، نہیں پڑھ رہا ہوں. اب یہاں پر یسوع جو لایا گیا، اور وقت کی 2 ایسی بڑی شخصیتیں تھی. مقدس خدا کا خادم، یہاں پر لکھا ہے راست باز، اس کا نام یہاں پر ہمیں ملتا ہے، اور ایک نبیہ ہے جی یہاں لکھا ہے. اور دیکھو شمعون نام ایک آدمی تھا، اور وہ راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا. روح القدس اس پر تھا، اور اس نے روح القدس سے لگائی ہوئی تھی کہ جب تک خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا. وہ روح القدس کی ہدایت سے آیا، اور اس وقت ماں باپ اور اس لڑکے کو یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کی شریعت کے دستور کے موافق عمل کرے. تو اس نے اپنی گود میں لیا. یسوع مسیح نے بھی بچوں کو گود میں لیا،
اور یہاں پر یہاں پر راست باز شمعون نے بھی یسوع کو گود میں لیا. تو یہ دستور تھا, ماں باپ بچوں کو لاتے تھے, جس طرح جو ہے فلپ اپنی بیٹی کو یہاں چرچ کے اندر لایا ہے. یہ دستور ہے. اب دیکھیں جی, ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ابتدائی تعلیم دلوائے. مسلمانوں کا اور یہودیوں کا کلچر ایک ہی طرح ہوتا ہے. جس طرح مسلمان اپنے بچوں کو سپارے دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تساں انہاں نوں زبانی کا حق ہے. یسوع مسیح 12 سال کی عمر تک اس کے والدین نے یہودی تعلیم کے مطابق اس کو اتنا, وہ ساری شریعت, وہ سارے قوانین جو ہے اس کو سکھائے. اسی لیے تو یسوع مسیح 12 سال کی عمر میں فقیہوں اور فریسیوں کے ساتھ بڑے بڑے موضوعوں پر ان سے بحث و تکرار کرتا تھا. کیا کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا جی؟ بولے جی. اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ ماں باپ کا صرف یہ کام نہیں, مخصوصیت کرائی, چھٹی, بچوں کو سنڈے اسکول لے کر آنا ہے, ان کو سکھانا ہے. سو آج ہم اس بیٹی کا نام رکھیں گے اور اسے برکت دیں گے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بچی کو یا اس کے بعد آنے والے بچوں کو یسوع مسیح کی ابتدائی تعلیم دلائے, تاکہ یہ جب بڑی ہو تو خداوند کی راستہ بازی کو پورا کرے. بولے سارے آمین. اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. اتنے ہی کچھ کہنا چاہتا ہوں. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن صرف میں نے آپ کو آؤٹ لائن بتایا ہے تاکہ میں اور آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں ہمیں علم ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سو آئیے میں آگے, باسط صاحب آپ کیوں پر آ جائیں, شمان آپ سیمسن آ جائیں گے, آجے بھائی بابر. اب یہ دونوں میاں بیوی کلیسیا کے سامنے اقرار کریں گے اور پھر ہم اس بیٹی کا نام اور اس کی برکت کے لیے ہم سب دعا کریں گے. کیا آپ ہمارے ساتھ متفق ہوں گے جی؟ بولے آمین. جی فلپ اور آپ کیا نام ہے نوشین, آپ میرے پیچھے گئے. خداوند تیرا شکر ہو, تو نے ہمیں اولاد جیسی برکت دی ہے. اس بیٹی کے لیے تیرا شکر ہو. کلیسیا کے روبرو تیرے لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں, ہم اس بیٹی کو بائبل کی ابتدائی تعلیم سکھائیں گے, اسے تیرے گھر میں لائیں گے اور اسے خداوند تیری بادشاہی کے بارے میں بتائیں گے, تاکہ یہ بڑی ہو کر توبہ کرے اور گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ مانے. ہم وعدہ کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں کلیسیا کے روبرو تیرے مذبح کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے. سارے بولے آمین. آمین. سو آئیے ہم کیا نام ہے اس کی بیٹی کا؟ انمول. خدا نے انمول تحفہ دیا ہے اور میں انجیل کا خادم آپ سب کے سامنے اس بیٹی کے لیے. ہاں جی, میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کس بات کے لیے اسے برکت دلانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس کو کوئی خادم بنانا چاہتے خدمت کے لیے, یا جو خدا کی مرضی ہے؟ جو خدا کی مرضی ہے, بیسک خدا کی خدمت کے. اوکے. بائبل مقدس خدا کا کلام کہتا ہے پیلوٹھی یا پیلوٹا خدا کی طرف سے میرے ہیں. کس کے ہیں جی؟ ویسے تو سارے ساڑھے نے بھئی, یہ ساڑھے ہی سدھے پاہمیں نکاح ہوئے تھے, پاہمیں پھینا ہوئے تھے, پاہمیں کاڑا ہوئے تھے. لیکن بائبل کی تعلیم ہے کہ پیلوٹے چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو وہ کس کے ہیں جی؟ تو خدا کے حضور میں اچھی بات ہے. کیوں بھائی صاحب کیا خیال ہے؟ انہوں نے پوچھ لینا کوئی بری بات نہیں نا, تو جب خدا دے خادم تے چھاڑ دے ہو تو پھر وہ جو برکت چاہ. سو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں نے پہلی بیٹی خدا کی خدمت کے لیے دیا. آئیے میرے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور ہم دعا کرتے ہیں انمول کے لیے. تھینک یو جیسس, ہاللویا. سب دعا کریں, سب دعا کریں. خدا کی حضوری خدا کے مسا کو مانگے. ہاللویا. اور رکھا بارہ کا بے شالا بارہ
यीशु के नाम से खुदा मैं इंजील का खातम यीशु मसीह के नाम से आसमानी जलाली खुदा मैं आसमानी ऐ खुदा इख्तियार को खातमाना इख्तियार को लेकर इस बेटी अनमोल को इसका नाम रखता और इसे बरकत देता यीशु के नाम से इसे खुदा मरियम की तरह इसे नूरा की तरह और इसे खुदा यीशु के नाम से फिर उसकी चारों बेटियों की तरह नबूवत और तब बरकत देता हूं जो तेरी मर्जी है इससे गिन मत ले ये तेरी रफ्तार बने खात्मा बने जो तू चाहता है और बिलखुसूस इनके वालिदैन के लिए खुदा हम दुआ करते हैं जिस तरह इन्होंने इकरार किया है यीशु मसीह के नाम से खुदावंद ये अपने इकरार पर कायम रहे मैं इन्हें बरकत देता हूं और इनकी जिंदगी में और बेटे और बेटियां इनकी जिंदगी में आए खुदा और यीशु के नाम से ये तेरे खौफ में और तेरे डर में ऐ खुदा अपने बच्चों की आने वाले बच्चों की और इस बेटी की परवरिश तेरी मां मर्जी से करेगा रशन वाला फायर ऑफ द होली गोस्ट फायर ऑफ द होली गोस्ट यीशु मसीह के नाम से हम इन्हें बरकत देते हैं यीशु के नाम से जी पास्टर शमाम की आप भी एक दुआ करें शुक्रगुजारी मुकद्दस खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तुझे मुबारक कहते हैं तेरे प्यार मोहब्बत के लिए तेरे रहम और तरस के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं इस मेरास के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस अजर के लिए खुदा इस पेट के फल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरा शुक्र और तेरे लोगों के साथ मिलकर खुदा तेरा शुक्र इस बेटी के लिए खुदा को बरकत जो मांग के चाहते हैं उसकी जिंदगी में कायम रहे और ये बेटी तेरे जलाल का सबब बने इसके माँ बाप पर तेरा हाथ हो और खुदा तौफीक देना कि ये अपनी बेटी की परवरिश तेरे खौफ में खुदाउन तेरे कलाम के ऐन मुताबिक कर सके और तेरे नाम को जलाल मिले मसीहा रसूल के नाम में मांगते हैं आमीन आइए जोरदार तालियां बजाकर इस बेटी को वेलकम करें जोरदार तालियां जोर से हम इसको बरकत के ओर से वेलकम कहते हैं वेलकम आमीन बहुत बहुत पूरे खानदान को और खासकर भाई शमान की वालदा को आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो बैठे जी आपकी गीत गाएंगे थैंक यू